Namaste students, how are you all? Hope you all fine. Children, in the last video I completed first unit and I gave the book back exercise also. So in this video I am going to teach you unit 2 agriculture. This is the video for class 5 social. Okay children, so now take your book and turn to your book page number 123. Yes. So what is your unit 2? Agriculture. A-G-R-I-C-U-L-T-U-R-E. Agriculture. Okay. See, A-G-R-I-C-U-L-T-U-R-E. Agriculture. Okay children. So after learning this lesson, you will be able to describe the features of agriculture. விவசாயத்தினுடைய சிறப்பம்சங்கள் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க. Then list and explain different types of farming and irrigation. So விவசாய முறைகளில் நிறைய முறைகள் இருக்கு இல்லையா? விவசாயம் செய்யறதுல நிறைய முறைகள் இருக்கு. So அதெல்லாம் என்னென்ன? What are the types of farming and also irrigation. So irrigation இல்லாம கண்டிப்பா agriculture இல்லையா? எந்த ஒரு பயிர் செய்யறதுனால பயிர் விளைவிக்கிறதுனால விவசாய முறையை செய்யறதுனால கண்டிப்பா என்ன வேணும்? நீர்ப்பாசன வசதிங்கிறது இருக்கணும். ஸோ அதுலேயும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. அதை பற்றியும் நீங்கள் இந்த லெசனில் தெரிஞ்சுக்குவீங்க. தென் நேம் த வேரியஸ் கிராப்ஸ் க்ரோன் இன் தமிழ்நாடு. எஸ், ஆஸ் வி ஆர் இன் தமிழ்நாடு ஸ்டேட், யூ ஹாவ் டு நோ வாட் ஆர் த கிராப்ஸ் we are growing in our state. That also you will be able to understand in this lesson. Okay, so now we will go with the content. First introduction part. Listen, agriculture is the art and science of preparing the soil for cultivation, growing crops and raising livestock. Okay, this is the answer for what is agriculture. Okay, agriculture na enna, vivasayam na enna. The line is, see, it is the art and science of preparing the soil. அப்படினா என்ன? அது ஒரு கலை. விவசாயம் செய்யறது அப்படிங்கிறது ஒரு கலை மற்றும் அறிவியல். சரியா? எதற்காக அப்படின்னா மண்ணை பதப்படுத்தி அதை தயார் நிலைக்கு கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? பயிர் விளைவிப்பாங்க. So it is the art and science. For what? For cultivation, growing crops and raising livestock. So cultivation na உங்களுக்கே தெரியும். பயிர் விளைவிக்கிறது, அறுவடை செய்யறது. And what is the meaning for the word livestock? Raising livestock. கண்டிப்பா விவசாயம் அப்படின்னாவே அதனோட சேர்ந்த தொடர்புடைய இன்னொரு விஷயம் என்னது? கால்நடைகள் இல்லையா? கால்நடைனா என்னது? ஆடு, மாடு, கோழி. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த விவசாயம் சார்ந்த தொழிலோட வளர்க்கப்படக்கூடிய கால்நடைகள். ஸோ அதையும் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து வளர்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத you will be able to understand. Now it has become a necessity for the humans. Agriculture led to the development of human civilization. Yes, of course. Without agriculture, without the food crops, can we able to live? No. For you just think of whatever it may be, whatever things we are using to eat or for our daily life, we are getting through agriculture or some other method, at least by forestry items, isn't it? So it is the basic need for humans, as like food, as like water, as like shelter. Agriculture is also very important for our human beings. Okay, so now turn to your book page number 124. Now listen, India is an agricultural country. 1/3 of our nation's income comes from agriculture. Agricultural development contributes to the economy of our country. So first thing, what is the introduction part about our India? So we all know India is an agricultural country. Why? Because we used to say இந்தியாவின் முதுகெலும்பு நம்ம எதை சொல்றோம்? விவசாயத்தை தான் சொல்றோம். ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான மக்கள் வந்து விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களை விவசாயம் தான் வந்து செய்யறாங்க இல்லையா? So India is an agricultural country. And the second point, 1/3 of our nation's income, அதாவது நம்ம நாட்டினுடைய மொத்த வருமானத்துல 1/3 எங்கிருந்து மட்டுமே வருது? விவசாயத்திலிருந்து தான் மக்களுக்கு கிடைக்குது. So that is the second point. Second point is income, about our nation's income. Okay, then third point, it contributes to the economic development of the country. So நம்ம நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றத்துக்கு விவசாயம் வழிவகுக்குது.
ஓகேங்களா? So these are the 3 points. Then so that's all children about the agriculture. What is agriculture? அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, இந்தியாவில் அக்ரிகல்ச்சர் எவ்வளோ முக்கியமானது, அதனால எப்படி வந்து இன்கம் ஏர்ன் ஆகுது, தென் எக்கனாமிக் கண்டிஷனாக அது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் நமக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட். Now the next topic is farmers in India. This is the second point, farmers in India. Children, guess and tell me who is farmers and what is the word in Tamil for farmer. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபார்மர்ஸ்னா யாரு? நீங்க யாரையாவது ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? ஃபார்மர்ஸ்னா யாரு ஃபர்ஸ்ட்? could you guess? yes, your guessing is right. என்னது ஃபார்மர்னா யாரு? விவசாயிகள் இல்லையா? கண்டிப்பா நீங்க யாருக்குமே எல்லாருமே வந்து நம்ம வந்து விவசாயிகளை பார்த்துருப்போம். மேபி ஒரு சிலருக்கு உங்க வீட்லயே விவசாயம் செய்யறவங்க இருப்பாங்க, இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க, அட்லீஸ்ட் இல்லைன்னா நெய்பர்ஸ் இருப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஒரு வழித்தரத்துக்கு போகும்போது, ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ் போகும்போது கூட நம்ம விவசாயிகளை பார்ப்போம் இல்லையா? ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், விவசாயம் அப்படின்னா மண்ணில் இறங்கி பயிர்களை வந்து விளைவிக்கிறக்கூடிய அந்த வேலையை செய்யறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு தான் நம்ம ஃபார்மர்ஸ், விவசாயி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ வாட் அபவுட் தம் இஸ் given in your book. Listen. A farmer is a person who cultivates crops and rears animals, poultry and other livestock. So farmer is a person. What is agriculture அப்படின்னா it is the art and science of அப்படின்னு நம்ம படிச்சோமா? அதே போல ஃபார்மர்னா யாரு? who is farmer அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா this is the answer for that. So all of you just underline in your book. நீங்க பென்சில் எடுத்துட்டு புக் பேஜ் நம்பர் 124ல பாருங்க, இந்த லைனை வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்? அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கணும். as like this. A farmer is a person who cultivates crops and rears animals, அதாவது poultry and other livestock. ஸோ நான் எப்படி உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டணும், இதே போல் நீங்களும் என்ன பண்ணியிருக்கணும்? புக்கில் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? சரி, இப்போ படிக்கலாம். again, farmer is a person. farmer அப்படிங்கிற ஒரு நபர், சரியா? farmer விவசாயி அப்படிங்கிறவர் ஒரு நபர். அவர் என்ன செய்வார் அப்படின்னா who cultivates crops, பயிர்களை விளைவிப்பவர். ஓகே. அண்ட் ரியர்ஸ் அனிமல்ஸ் அப்படின்னா என்னது? கால்நடைகளை மேய்ப்பவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ கால்நடைகளை மேய்ப்பவரும் விவசாயம், அதாவது பயிர்களை விளைவிக்கிறவன் தான் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? விவசாயி. எஸ். ஸோ த செகண்ட் லைன், இந்தியா இஸ் அ லேண்ட் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ். எஸ், in the first paragraph itself we learn India is an agricultural country. அப்ப இந்தியா வந்து ஒரு விவசாய நாடு அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பா அங்க யார் இருப்பாங்க? விவசாயி இருப்பாங்க. So that this line is right. India is a land of farmers. It is called so because majority of Indians are directly or indirectly involved in agricultural activities. Agriculture is the backbone of our economy. Yes, as I told. Now only I told no. இந்தியாவுடைய முதுகெலும்பு அப்படின்னு நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் தான் சொல்றோம். ஏன்? why? because அப்படின்னா because so many peoples, those who are living in India, directly or indirectly they were engaged in this agricultural field work. Okay, so that only it was named our country as an agricultural country. And you can see one beautiful picture. So below that picture there is one box message. Farmers who cultivate in an area less than 1 hectare are called micro farmers. அதாவது மைக்ரோனா என்ன கண்ணு? சிறு, சிறிய அப்படிங்கிற மாதிரி தானே. அப்ப மைக்ரோ ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னா சிறிய விவசாயி, சிறு விவசாயின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? மைக்ரோ ஃபார்மர்ஸ். Who are this micro farmers? யாரை நம்ம வந்து சிறு விவசாயி, குறுநில விவசாயி அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் அப்படின்னா the farmer who cultivate crops less than 1 hectare, அதாவது 1 ஹெக்டருக்கும் குறைந்த அளவிலான நிலப்பரப்புல விவசாயம் செய்யறவங்கள நம்ம குறுநில விவசாயி, சிறு விவசாயி இந்த மாதிரியான மீனிங்ல சொல்லுவோம். ஓகே, they are known as micro farmers. Then next, book page number 125. Now we are going to learn about types of farmers. Yes, I told those who cultivate crops and those who rear animals, they are known as farmers. இப்ப அந்த விவசாயிகள்னா எல்லா பக்கமும் இருக்கிற விவசாயிகள் ஒரே மாதிரி இருக்காங்களா? Are they doing the same type of work? No, they are different. Okay, they were differ in their work. That only we are going to
see now. Okay, so the topic is types of farmers. So under this title we are going to learn 4 type of farmers, 4 type of farming. Farming. First one, subsistence farming. Subsistence farming. Then second one, commercial farming. Commercial farming. Okay. Then plantation farming. Plantation farming. Then the fourth one, mixed farming. So இது எல்லாமே விவசாய முறைகள் தான் கண்ணு, சரியா? What are they? Subsistence farming, commercial farming, plantation farming and mixed farming. Okay, so all of you note down this, underline this in your book. Okay children, so types of farming, these are the 4 types of farming. Okay, now we will learn about this in detail. First one, subsistence farming. What do you mean by subsistence farming? இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான், ஆனா இந்த வேர்ட் நமக்கு நியூவா இருக்கறனால இது என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. That I will explain you now. Okay, see, take book page number 125. In subsistence farming, crops are cultivated and used only for own family consumption. Very good. So இந்த ஒரே லைன்லயே நமக்கு சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும். என்னது? அதாவது எந்த ஒரு குடும்பத்துல, அதாவது ஒரு குடும்பத்துக்கு மட்டுமே தேவையான பயிர்களை விளைவிச்சு அவங்களுடைய ஓன் பர்பஸ்க்காக விளைவிக்கிறது தான் நம்ம சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்றோம். சரியா? அவங்க பயிர்களை விளைவிக்கிறாங்க, வெளியில சந்தையிலேயோ இல்ல மற்றவங்களுக்கோ அதை விற்பனை செய்யாம அவங்களுடைய சொந்த குடும்ப பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே அதை உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க. So that is known as subsistence farming. Then such type of farming is adopted by small and marginal farmers on fragmented land holdings. அதாவது ஒரு வீடு கட்டியிருப்பாங்க, ஸோ வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே கொஞ்சம் நிலம் இருக்கலாம் இல்லையா, அதாவது அந்த இதர நிலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மண்ணுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய ஓன் பர்பஸ்க்காக விவசாயம் செய்யறத நம்ம சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, then the cultivated crops are usually food crops. The method of this farming is generally archaic. So what is the meaning for the word archaic? Archaicனா என்ன? பழங்கால முறை, சரிங்களா? ரொம்ப தொன்மையான முறை. இது nowadays also we are having this type of subsistence farming, but it is known as archaic. அதாவது பழங்கால முறை, பழங்கால விவசாய முறை அப்படின்னு இதை சொல்றாங்க. அண்ட் இந்த மாதிரியான விவசாய முறையில் என்ன மாதிரியான பயிர்கள் வளர்க்கப்படும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி அப்பத்திக்கப்ப டெய்லி அவங்களோட டெய்லி யூசேஜ்க்காக தானே, ஓன் பர்பஸ்க்காக தானே. அப்போ வாட் டு தே யூஸ் டு டூ? தே யூஸ் டு டூ கல்டிவேஷன் லைக் ஃபுட் கிராப்ஸ், அதாவது தினசரி பயன்பாட்டுக்கு தேவையான கீரை வகைகள், காய்கறிகள் இல்லையா, இந்த மாதிரியான பயிர்களை விளைவிச்சு அவங்களோட ஓன் பர்பஸ்க்கு தே வில் யூட்டிலைஸ் தட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங். That's all about this. Then the second one, commercial farming. Okay, what do you mean by commercial farming? See book page number 126. Unlike subsistence farming, here the crops are cultivated for commercial use and is sold in markets. So subsistence farming மாதிரி இல்லாம இது வியாபாரத்திற்காகவே இந்த வகையான பயிர்கள் எல்லாம் விளைவிக்கப்படுது. ஓகேங்களா? அதோட மட்டும் இல்ல, அந்த பயிர் விளைவிச்சதுக்கு அப்புறமா அதை அறுவடை செஞ்சு என்ன பண்றாங்க, சந்தைக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க. they are trading that to market and they are selling that in the market. And this method of farming is done by using modern tools and techniques. Yes, nowadays எல்லாமே everything has a
கம் அண்டர் த மாடர்ன் டெக்னாலஜி இல்லையா? அதே போல தான் அக்ரிகல்ச்சரும் என்னது மாடர்ன் டெக்னாலஜியில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ நிறைய மாடர்ன் டூல்ஸையும் அதே போல் நிறையா என்னது டெக்னிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி இந்த மாதிரியான சப்சிஸ்டன்ஸ் கமர்ஷியல் ஃபார்மிங் இப்போ பயன்பாட்டில் இருக்குது. தென் த தேர்ட் ஒன் பிளான்டேஷன் ஃபார்மிங். Plantation farming is done in an estate where a single cash crop is cultivated on a large scale. Example, tea, coffee and rubber. Yes. அதாவது இந்த ஹில் ஸ்டேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மலை சரிவுலேயே வந்து தோட்டம் மாதிரி அமைச்சிருப்பாங்க. அதுக்கு என்ன பேர்? தேயிலை தோட்டம், காப்பி தோட்டம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ இதெல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பணப்பயிர். ஸோ இந்த மாதிரியான பணப்பயிர் இது வந்து மிகப்பெரிய அளவிலான ஒரு சரௌண்டிங்கில் சரியா, ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட சரௌண்டிங்லேயே வந்து இந்த மாதிரியான பயிர்கள் விளைவிக்கப்படுது. இதை வந்து கேஷ் கிராப், அதாவது பணப்பயிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் திஸ் கம்ஸ் அண்டர் த பிளான்டேஷன் ஃபார்மிங். ஓகே. தென் mixed farming. Mixed farming refers to the rearing of animals along with the cultivation. This type of farming is economical. So last one is mixed farming. Mixed farming na என்ன? அதாவது பயிர்களையும் விளைவிச்சிட்டு கூடவே என்ன பண்றாங்க? கால்நடைகளையும் வளர்க்கிறது. So this all both the cultivation of crops and rearing animals. Okay, if they done like this, that type of farming is they are called the mixed farming. Okay, and it is also come under the economical. ஏன்னா பொருளாதாரம் இப்போ விவசாயத்திற்கும் கால்நடைகளை வளர்க்குறதுக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்கு இல்லையா? ஒரு ஏர் உழுகிறதுக்கு இல்லைன்னா ஒரு அதாவது பயிர் விளைவிக்கிறது வந்து ஆடு மாடுகளுக்கு தீவனமாகவும் எடுத்துக்கலாம். அதே போல் ஆடு மாடுகளுடைய சாணம் இதெல்லாமே நம்ம உரமாகவும் பயிர்களுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த மாதிரி கலந்து செய்யக்கூடிய இந்த விவசாய முறையை தான் நம்ம மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். எஸ், let us know. The government has set up agencies like the Food Corporation of India to purchase the farm products directly from the farmers at reasonable rates. Yes, என்ன பண்றாங்க? ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா FCI அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை வந்து எதற்காக வந்து நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க அரசாங்கம் அப்படின்னா, டு பர்ச்சேஸ் த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த ஃபார்மர்ஸ், அதாவது விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடியாக அவங்களுடைய விளைபொருட்களை வந்து கொள்முதல் செய்யறதுக்காக அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதன் மூலமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த மிடில் மேன் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த புரோக்கரேஜ் கமிஷன் இதெல்லாம் வந்து சரி செய்யப்படும். அதோட என்னது விவசாயிகளுக்கு சரியான விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டு அவங்களுடைய விளைச்சலுக்கு தகுந்த என்னது ஊதியம் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? And here is there is one activity column, help the farmer to reach his field. இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்னது ஸ்போர்ட்டிவா விளையாட்டா செய்யக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான். So you can do this. ஓகேவா? இங்க இருக்க ஒரு ஃபார்மர் வந்து அவருடைய ஹவுஸ்க்கு எப்படி இந்த வழியில எங்கேயும் வந்து சிக்காம வந்து ரீச் ஆகுறாரு அப்படிங்கிறது தான். So you just do this and play. Okay. Next, below this, in order to eliminate the middlemen between farmers and consumers, the government of Tamil Nadu introduced the new concept, namely Ulavar Sandai. Yes, of course. இந்த எப்படி வந்து இந்திய அரசாங்கம் வந்து ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறத வந்து நியமனம் பண்ணி விவசாயிகள்கிட்ட இருந்து நேரடியாக கொள்முதல் பண்ணுறாங்களோ, அதே போல் தமிழ்நாடு நம்மளுடைய தமிழக அரசும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, இந்த உழவர்கள் வந்து அவங்க கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு அந்த பயிரை விளைவிச்சு அதை சந்தையில் கொண்டு வந்து விற்கிறதுக்கு பதிலாக இடையில மிடில்மேன் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ரேட்டு, ஆனால் மிடில்மேன் கிட்ட இருந்து திரும்பவும் ரீட்டைலர் கிட்ட போகும்போது அப்போ இன்னும் அதிக ரேட்டில் விற்பாங்க இல்லையா? ஸோ இதில் யார் லாஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்னா, ப்ரொடக்ஷன் பண்ணது யார்? ஃபார்மர். அப்போ அவங்களுக்கு தானே லாஸ். அதனால தான் இந்த மிடில்மேன்ஷிப் இல்லாமல் டைரக்டாக விவசாயிகள் தங்களுடைய பொருட்களை உழவர் சந்தை அப்படிங்கிற இடத்துக்கு கொண்டு வந்து வச்சு என்ன பண்ணலாம், அவங்களுடைய பொருட்களை விற்பனை செய்யலாம் அப்படின்னு இந்த ஃபெசிலிட்டியை நம்ம தமிழக அரசாங்கம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, that is the passage given in this message. Then that's all children. I will stop with this. In the next video I will continue the lesson from the water resources for agriculture. ஏன்னா it comes under the irrigation இல்லையா? ஸோ இந்த லெசனில் முக்கியமான ரெண்டு விஷயம், ஒன்று அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இரிகேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் அக்ரிகல்ச்சர் பார்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தேன். தென் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்குறோம். சரிங்களா?
who is farmer பார்த்தோம். அடுத்தது types of farming பார்த்திருக்கோம். அதுல 4 types of farming: subsistence, commercial, plantation, mixed farming. ஓகேங்களா? so அதுக்கான explanation கொடுத்திருக்கேன். children, that's all about teaching in this video. I will continue the remaining portion in the next video. So far I ask you to read and write one word answer from unit 1 as your homework. Now for this video I am giving you homework unit 1 read and write AF. ஓகேங்களா? read and write. நீங்க answer the following படிச்சிட்டு எழுத போறீங்க. Okay children, and always keep on book reading practice. Thank you. धन्यवाद.